समस्त को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। आज सकाळे प्रभु आपण मान मध्य आणले से प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु जीवित मान मध्य नाम स्थान देले से धन्यवाद दिए। आज विषय है एकत्र प्रार्थना कले कौन लाभ मिले। एकत्र प्रार्थना रे क्यों क्यों आशीर्वाद आमे पाई थाउ तहिरु चारिटी विषय आपणक मानक मध्य मु रखिबा पई चाहे। कारण आज मंडली गुड़ाकर देखा मिलुछि, परिवार गुड़ाकर देखा मिलुछि एकत्र प्रार्थना करूनाहंती, जहा फल अनेक गुड़ी आशीर्वाद से जीवन रे देखा जाऊ नहीं। तो मु कहिबा पई चाहे एकत्र प्रार्थना रे बहु गुड़ाए आशीर्वाद अच्छे। मु से मानको धन्यवाद दिए जो माने कि मोर वीडियो को देखुचंती, कमेंट दउचंती। अक्षय कुमार को मु धन्यवाद दिए, सी उत्तम कमेंट दउचंती। पास्टर सुभाजित मुखर्जी को मु धन्यवाद दिए आपनकर उत्तम मत पाई। पास्टर जोगेंद्र को भी धन्यवाद दिए उत्तम मत पाई। आपण प्रार्थना करंतु जेपरि सेवा कार्य आहुरी आगकु जीव, अनेक लोक वाक्य पाई सत्य को जानी सचेतन रहिबे, प्रार्थना करंतु। आसंतु आमर विषय थिला जे एकत्र प्रार्थना कले कौन लाभ मिले। एणु आसंतु देखिबा प्रथम लाभ कौन मिली थाए एकत्र प्रार्थना कले। जदि आपण मो सहित देखिबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार जदि मु भूल नुहे हैं 18 अध्याय 20 पदर लेखा अछि, कारण जो स्थान रे 2 कि 3 जन मो नाम एकत्र होती से स्थान रे मु सेमानक मध्य उपस्थित अछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रथम विषय, प्रथम आशीर्वाद एठी मिलुछि प्रभुंकर उपस्थिति सेठी आसी थाए। जो स्थान रे 2 रु 3 जन, यह तो अटे एकत्र प्रार्थना। आज अनेक एकत्र प्रार्थना करिया पई भलो पांती नाही, मंडली रे प्रार्थना करिया पई भलो पांती नाही, किनु प्रभु कहउचंती जे स्थान रे 2 रु 3 जन मो नाम रे एकत्रित होती से स्थान रे प्रभु को उपस्थिति थाए। एणु प्रथम आशीर्वाद मिली थाए एकत्र प्रार्थना रे आमे प्रभु को उपस्थिति को पाई था। प्रभु से स्थान रे उपस्थित होई थांती। एणु आज अनेक ग्राम गुड़ी को मु प्रार्थना करी जाए और शुणे जे समस्ते घरे घरे प्रार्थना करुछंती, मंडली रे आउ केही प्रार्थना करूना। मोर प्रिय माने घरे प्रार्थना हमर व्यक्तिगत जीवन रो वृद्धि निमंते प्रभु रे मजबूत हेबा निमंते, किंतु एकत्र प्रार्थना ताठू भिन्न अटे, ताहा निहाती करबा आवश्यक अटे। एणु एकत्र प्रार्थना रे प्रभु जीशु को उपस्थिति आसी थाए, प्रभु जीशु को सानिध्य को आम आसी थाउ। यह थिला प्रथम आशीर्वाद। मु शीघ्र जीवी जेहेतु मते भल लागे अल्प कहबा पाए। मु आशा करे आजिर प्रभुकर लोक माने बेसी शुणु नाहंती, अल्प शुणिया पई भलो भी पांती। एणु सेथि पई मु अल्प कहया पई भलो पाए। जदि केही बेसी शुणिया पई चाहती भलो कथा, निहाती कमेंट करंतु कहबा। तो यह थिला एकत्र प्रार्थनार प्रथम आशीर्वाद, प्रभु को उपस्थिति आसी था, जहाँ माथ्यू 18:20 पदरे लिखा अछि। द्वितीय विषय, द्वितीय आशीर्वाद एकत्र प्रार्थना आसी थाए, जहाँ आपण सेई माथ्यू 18:19 पदरे लिखा अछि। पुनश्च
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଏକ ମନ ହୋଇ ଯାହା କିଛି ମାଗିବେ, ତାହା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଏକ ମନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଶୁଣିବେ। ତାହା ନିହାତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ନିହାତି ଦେବେ। ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଥାଉ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନିହାତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଏକ ମନ ହେଇକିନା ମାଗିବା ଦରକାର। ଯଦି କିଏ କହୁଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ନିଶା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 2 ଭଉଣୀକୁ ନେଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏକ ମନରେ, ସେ ଭାଇ ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଶୁଣିକିନା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା ମାଗୁ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ଦେବେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ କହିବ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଦୋକାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାହା କି ଶୁଣିବେ? ପାନ ଦୋକାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାହା କି ଶୁଣିବେ? କେବେ ହିଁ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ଭଲ ବିଷୟ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ନେଇକିନା ଆମେ ଏକ ମନ ହିଁ ଏକତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହା କି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ? କେବେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏକାଠି ମିଶିକିନା କହନ୍ତି ଏ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ଏ ଆମର ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରୁଛି, ଆସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ୟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେବେ। ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣ କିପରି ପ୍ରଭୁର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କିପରି ଜଗତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି କିପରି ଆତ୍ମା ମାନେ ଲାଭ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଏକତ୍ର ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗିବୁ ତାହା ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରକାଶନ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବେ, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନବୁକଦ୍ନେସର କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଯିଏ ନ କହିବ ତାହାର ବେକ କଟାଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଦାନିଏଲ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର ମୋ ସହିତ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ 17 ପଦ। ଏଥିରେ ଦାନିଏଲ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନେ ଯେପରି ବାବିଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ହନାନ୍ୟ, ମିଶାଏଲ ଓ ଅସିରିୟକୁ ସେହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ। ଅନନ୍ତର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦର୍ଶନରେ ସେହି ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତହିଁରେ ଦାନିଏଲ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କ୍ଷମା କରିବେ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଏଣୁ ଯଦି ଖାସ ଛିଙ୍କ ହୋଇଯାଏ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାର କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରକାଶନ ଆସିଥାଏ। ନିହାତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦାନିଏଲ ସେଦିନ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, କାରଣ ରାଜା ସେଦିନ କହିଲା ଯଦି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ନ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଦାନିଏଲ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସମୟ ମାଗିକି ଆସିକି ପେଟରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଦେଇକି ଶୋଇଲେ ନାହିଁ, ତିନି ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକିନା ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତୁମେ ଜଣା। ସେ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିକିନା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଉ ସିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ରାଜାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ଅର୍ଥ ଜଣାଇଲେ, ରାଜା ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ବାପରେ ତମ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରକାଶନ ଆସିଥାଏ। ରାଜା ପରିକା ଲୋକକୁ ସେଦିନ ସିଂହାସନ ଭିତରକୁ ଆଣି ପକେଇଲା ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନା। ଏଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ମନକୁ ସେଥିରୁ ଫେରାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପିତର ଜେଲ ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ 12:12 ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଏହି କଥା ଆଲୋଚନା କରି ମାର୍କ ନାମ ଉପନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋହନଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଥାନା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆମର ପାଳକ, ଆମର ପାଷ୍ଟର ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ତୁମେ ଆମର ପାଳକକୁ, ପିତରକୁ ତୁମେ ବଞ୍ଚାଅ ପ୍ରଭୁ। ଏକତ୍ର ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତକୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଜେଲରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିକିନା ଆଣିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପିତର ସେଇଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିକିନା କବାଟ ବାଡ଼ାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଦାସୀ ଯାଇକିନା ଖୋଲିଲା, କହିଲା ତମେ କିଏ ଆସିଛ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପିତର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିନା। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପିତର ଆସିଛି ବୋଲି, ସେ କହିଲେ ପାଗଳିଟା, ସେ ତ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଆସିବେ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପିତର। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପିତରକୁ ସେଦିନ ଜେଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲା। ଆଜି ଯଦି କିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଛି, ଆଜି ଯଦି କିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଛି, ଆଜି ଯଦି କିଏ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛି, ନିଶାର ବନ୍ଧନରେ, ପାପର ବନ୍ଧନରେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଯଦି ଆଜି କିଏ ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକତ୍ର କଲେ, ଆଉ ତାର ରେଜଲ୍ଟକୁ, ତାର ଫଳାଫଳକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏଣୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କେବେ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋହନରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋହନରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେ ତାହା ନିହାତି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ? ଆଜି କିଏ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ
तार बीपी हाई हो जाऊँगी। जड़े भौणी आउ भौणी को देखिले तार बीपी हाई हो जाऊँगी। मु आशा करी बुझी पारे मु कौन कहना चाहूँगी। आज परस्पर भितर ईर्षा, सी जदि टिके भल प्रार्थना करदेला ताको राग, तार जदि कि टिके भल प्रशंसा करदेला तापर राग कहीं। मोर प्रिय मान एकत्र प्रार्थना बहुत गुड़े ब्लेसिंग मिले। केवल 4टी विषय मुझे कहली। जदि आपण एकत्र प्रार्थना को आज छाड़ी देइछंती, प्रभु आज आपण को कहउछंती पूर्णवार आपण एकत्र प्रार्थना करंतु। जदि आगुरु आपण पास्टर को सहित मिसे एकत्र प्रार्थना करुथिले, पास्टर कौन सी कथा आपण को बाधी गला आउ आपण तांको सहित मिसिकी प्रार्थना करूना, ताले मु कहबी आपण भूल रास्ता अछंती। जदि आपण को पास्टर आपण को कहि देइछंती जे कौन सी विषय को नहीं सेटा मन रखंतु नहीं, भूली जातु। पुनर्बार से सहभागितार से एकत्र प्रार्थना मिसी जातु, देखिबे प्रभुंकर महान हस्त कार्य करिवो। एणु मु आशा करे आजिर ए विषय अनेक लोक शिखी पारिछंती, नुआ विषय जानी पारिछंती। आउ जदि आपण मोर ए यूट्यूब चैनल रे नुआ की देखुचंती ताहले मोर अनुरोध सब्सक्राइब करिवे, बेल आइकन दबेबे, लाइक देबे, कारण ता करिवा पई पैसा पड़े नाही। मु जेते बेले नुआ वीडियो किछि अपलोड करिवि जेपरि आपण देखि पारिबे प्रथमे, एथि पई ए विषय को मु कहूछि। एणु मु आशा करे ए विषय द्वारा आपण बहुत किछि आशीर्वाद पाइछंती। आ निहाती आपण एथर एकत्र प्रार्थना को गुरुत्व देबे। आ प्रार्थना रे आपण आहुरी समय काटिबे, कारण ए समय गेम खेलिबा समय नुहे, ए समय मौज करिबा समय नुहे, ए समय प्रार्थना रे समय काटिबा समय अटे। एणु मोर प्रिय माने जदि आपण को ए वीडियो ए विषय मन को छुईची निहाती लाइक करंतु, कमेंट दियंतु, जेपरि मते भी उत्साहित मिलिबो। मु भी आगो को आहुरी किछि वीडियो करिबा पई मो मन रे आहुरी आग्रह हेबो। एथि पई मु आपण मानक पई पदे प्रार्थना करिवि जेपरि प्रभु रे आपण आहुरी बढ़ी पारिबे। प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु को नाम रे प्रार्थना करुछि, जेते जन आज प्रभु तुमरी वाक्य शुणिले एकत्र प्रार्थना रे कौन आशीर्वाद मिलता है। जेते जन भाई किंबा भौणी आज यूट्यूब रे देखुचंती से मानको तुम आशीर्वाद कर। आ परमेश्वर जेपरि एकत्र प्रार्थना से माने सलिंग प्रभु संयुक्त हेबे पिता, यही दया कर प्रभु। आज जाए तुम्हें संभाली आनिल मोर प्रिय भाई भौणी को, से धन्यवाद। ए समस्त विषय को तुम ठारे समर्पण करी यीशु नाम रे आमेन। धन्यवाद।